بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الحياة الشريفة المشمولة بكرم الله تعالى البكاي بن مبارك الهبيلي، من مواليد سنة 1917 ميلادية. ولد في تاغسروت قرب تافوغانت، وكانت والدته متصوفة زاهدة، ولقبت ابنها تيمنا بالولي الصالح سيدي علي البكاي. لقد توارث الزعامة السياسية في أسرته، حيث كان والده مبارك قائدا، والذي تم اعتقاله سنة 1913 من طرف المستعمر الفرنسي نظرا لرفضه الشديد للحماية الفرنسية، حينها كان ابنه الوحيد لا يتجاوز 5 سنوات. ولم تكتفي السلطات الفرنسية باعتقال القائد مبارك، بل أقدمت على تسميمه وهو في السجن، فوافته المنية إثر ذلك. فكان لوالدته طامة حبا متجدرا لابنها الوحيد البكاي، فكان لتربيتها له تربية رشيدة بالغة، خاصة بعد اغتيال والده. طامة بالزي الأبيض، معروفة بالكرم والطيبوبة. كانت طامة تتميز بشخصية تجمع بين الطيبة والحنان والقوة والشجاعة. كانت تجيد ركوب الخيل، ولا تهاب استخدام البندقية، ولقبوها بالقائدة طامة. لقد سهرت على تربية والدها، فبعد الابتدائي تم تسجيله بثانوية أبي الخير، ثم بالمدرسة العسكرية بمكناس، حيث تخرج منها برتبة ملازم. بعدها توجه البكاي إلى فرنسا للمشاركة في الحرب تلبية لنداء السلطان محمد بن يوسف، مخلصا لشرف ملكه. فلم يتحول إلى جانب حكومة فيشي الموالية للنازية، حيث نهاية الحرب. وخلال إحدى المعارك أصيب البكاي في ساقه، نقل على إثرها إلى ألمانيا بعد تعرضه للأسر. وفي ألمانيا بوصرت ساقه لخطورة الإصابة، وتم ترحيله للمغرب في إطار تبادل الأسرى. عين بعدها قائدا، ثم باشا على مدينة صفرو، فعلم بنية الاستعمار نفذ الملك محمد الخامس، فذهب إلى فرنسا لعرقلة هذا المسعى الاستعماري. ولما وصلت أخبار نفي السلطان، قدم استقالته فورا في غشت 1953. ولما علم بذلك جلالة الملك محمد الخامس، بعث إليه برسالة شخصية من فاه بمدغشقر. هذا نصها: لا شيء يمكن أن يواسينا في منفانا أكثر من شعورنا بإخلاص رجل عظيم. المغرب فخور به كواحد من أبنانه البررة، ولن تتأخر الأجيال القادمة عن تكريم جنابنا الشريف بالتنويه بذكركم، وسيظل اسم البكاي مقترنا باسم جلالتنا. انتهى كلام جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه. عاد السلطان إلى عرشه وإلى بلده مرفوع الرأس، وتم تشكيل أول حكومة على رأسها البكاي، دامت من 7 دجنبر 1955 إلى 15 أبريل 1958. وبسبب مشاكل عدة قدم البكاي استقالته من رئاسة الحكومة، فاسخا المجال
فسح المجال لغيره، حيث تم تشكيل حكومة كان على رأسها أحمد بلافريش، وكان البكائي حينها وزيرا للداخلية. Quelqu'un qui n'était dans aucun parti. Il a toujours refusé de rentrer dans un parti, même s'il y a eu beaucoup de rumeurs à un moment donné disant qu'il était dans le mouvement populaire. Mais en relisant toutes ces déclarations, c'est quelqu'un qui a toujours dit très nettement « je ne veux adhérer à aucun parti ». Et c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué le fait qu'il était... Les deux journalistes. Bon, juste quelques mots pour illustrer le courage de ma grand-mère Tama bint Ali Beladel. C'est en 1951 que le résident général Juin avait décidé d'envoyer le sultan Mohammed Ben Youssef en promenade. Alors, pour cette opération, il appelle le Pacha El-Glaoui de Marrakech et le charge de faire une grande tournée à travers tout le Maroc pour recueillir les signataires de tous les Pachas et Qaïd qui étaient contre Mohammed Ben Youssef. À l'époque, ils étaient 360 exactement. 24 Pachas, les autres Qaïd. Le Glaoui fait sa tournée, recueille les signatures, la présente au général Juin. Général Juin a sous les yeux la pétition. Il ne voit pas la signature de 4 Pachas et 10 Qaïd. Alors parmi les Pachas, Sbihi de Saleh, Ben Sliman de Meknès, Fatmi de Fès et Bekay de Sfro. Mais l'absence de la signature de Bekay est celle qui le frappe le plus. Comment nous, qui avons formé cet homme des cheveux aux doigts de pied, n'a pas signé cette signature? Ça le frappe, il est choqué. Il convoque Bekay, le Pacha de Sfo. Alors, mon père avait toujours l'habitude, dans les grands événements, avant de sortir, de consulter Tama bint Ali Beladel, sa mère. Il lui dit, voilà, la situation est très difficile. Effectivement, nous nous souvenons très bien que l'année 1950, c'était parti à partir de 1950. L'année 1951 a été très difficile aussi. Le développement de son est très difficile. Le résident général m'appelle à Rabat, c'est très grave. Je dois y aller, je suis obligé d'y aller. Il lui a dit, écoute mon fils, Dieu est avec toi. Je prie soir et matin pour toi. Il y a une chose à laquelle je tiens, n'oublie jamais de lâcher Sa Majesté le Sultan. Ne le lâche jamais. Il vient à Rabat et consulte Juin, bon, homme très diplomate, il lui dit, bon voilà, Pacha Bekay, tout le monde a signé sauf vous. Expliquez-vous. Il lui dit, je n'ai pas signé, je ne signerai pas. C'est votre attitude, bon. Expliquez-vous. Alors, il lui retrace tout ce que le protectorat n'avait pas fait, que le protectorat n'avait pas respecté ses engagements. Il a satisfait Juin aurait pu immédiatement soit le mettre en prison, soit. Pas du tout. Il lui a dit, Pacha Sefrou, regagnez votre poste, Pacha Bekay, regagnez votre poste à Sefrou. Bon, tout ce que je raconte là est bien dit par M. Robert Barra, journaliste de témoignages chrétiens, dans son livre Justice pour le Maroc. Alors, avant de sortir, bon, alors là, je signale deux choses. Bon, d'abord, cette entrevue avec Juin et le courage de Tama bint Ali Beladel. Et entre parenthèses, je signale à toute l'audience
que j'ai en préparation mes mémoires personnelles, mes mémoires d'enfance, sur Hajjat Ama, consacrées strictement au courage de Hajjat Ama. Et d'autre part, il y a un autre bouquin qui a été publié, celui-là, alors de 720 pages, intitulé « Une indépendance bâclée ». Maroc, 1950-1961. La période est très bien choisie. Et ce livre-là a été préfacé par Sir Abdelhadi Boutaleb, que Dieu ait son âme. Sir Abdelhadi est l'homme qui connaît toute l'histoire du Maroc depuis qu'il avait commencé à militer à l'âge de 16 ans, quand il était étudiant à la Karaouienne. Donc, en lisant le livre, il m'a félicité. Il m'a dit, tu as dit exactement ce qu'il fallait dire, ça va, continue, et il m'a encouragé. Alors, je signale au passage, si vous voulez, je pense rééditer ce livre-là, Une indépendance bâclée, Une indépendance bâclée, Maroc 1950-1961. Et l'autre est en préparation. Voilà, je vous remercie. Natif d'un petit bourg à une vingtaine de kilomètres de Berkane, natif de Martin près de Kis d'Ahfir, eh bien j'ai retrouvé en lui le patriote et surtout, je reprends votre formule madame, surtout l'homme d'une identité ouverte, à la fois ami fidèle de la France mais foncièrement attaché à son ancrage marocain. Ma proposition est la suivante. Ne faut-il pas d'ores et déjà songer à la création d'un centre d'études et de recherche sur Silbukay? Parce que Silbukay, c'est une personnalité qui est multiple, multidimensionnelle, et il faudrait l'étudier sur tous les plans. Et je pense que les chercheurs gagneront à s'intéresser à ce personnage, tellement il a marqué cette période du Maroc, une période particulièrement difficile. Et ma question, madame, en revoyant les photos, il est une photo parce que je suis un juriste, publiciste internationaliste, une photo qui m'a beaucoup marqué, entre autres, celle qui présente votre défunt père en présence d'éminentes personnalités internationales de l'époque. Alors je reconnaissais le prince Faisal, prince héritier de l'Arabie Saoudite, Nixon, vice-président des États-Unis d'Amérique, et je crois avoir reconnu également dans la photo, tout à fait à l'extrême droite, feu Mitterrand. J'aimerais avoir un éclairage sur la dimension diplomatique de votre père, en dehors bien entendu de... C'est un fin diplomate, il l'a démontré à Aix-les-Bains, il l'a démontré dans ses négociations avec l'Espagne, mais j'aimerais avoir un éclairage sur sa dimension diplomatique quand il a eu la charge de la présidence du Conseil du gouvernement au Maroc. Encore une fois, j'aimerais ici rendre un vibrant hommage à cet homme hors du commun, et j'aimerais participer modestement à une œuvre civilisationnelle consistant à travailler sur la personnalité multidimensionnelle de ce personnage qui a marqué l'histoire du Maroc dans cette période bien déterminée. Merci encore une fois. Merci. Madame Naïma Labib, je vous demande de vouloir répondre à cette question. Et après, ce sera la juste. C'est une question. Et j'ai tenu à préciser que vraiment je suis intervenue en tant que fille et dans les interrelations de... j'étais obligée, parce que c'est un personnage public, et donc j'étais obligée de parler des événements politiques. Donc je ne me sens pas du tout de compétences particulières, ni pour répondre à la question qui a été posée sur pourquoi quelqu'un qui était indépendant a été choisi pour être président du premier gouvernement marocain.
J'aurais juste envie de dire pourquoi pas, au contraire, parce que l'Istiqlal avait joué un rôle extrêmement important, mais il n'y avait pas que l'Istiqlal. Il y avait d'autres forces. Et peut-être que c'était justement judicieux en choisissant quelqu'un qui n'était pas partisan pour essayer d'avoir l'adhésion des autres tendances, et notamment, il y avait des indépendants aussi. Mais vraiment, c'est une réponse que je fais juste comme ça. Je ne me sens absolument pas de compétences ni de connaissances particulières sur la période. Tout ce que j'ai essayé de faire, moi, par rapport à aujourd'hui, c'était de partager avec vous l'émotion que j'ai eue quand j'ai regardé ces photos. C'était de partager avec vous le fait que je me rendais compte que c'était quelqu'un qui était brillant, beau, intelligent, séducteur, etc. Mais que derrière tout cela, il y avait énormément de force de caractère, énormément de résilience, énormément de courage. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Et que derrière cela, ce que je voulais partager, c'était cette idée qu'il m'apparaissait comme quelqu'un de très moderne. J'aime beaucoup cette idée d'identité ouverte. Parce que, effectivement, le jeune homme derrière disait, est-ce que vous ne voyez pas un écho entre ce qui se passait à ce moment-là et maintenant? Et effectivement, tout à l'heure, je suis passée très vite, mais dans le data show que j'ai préparé, mon père est interrogé par un journaliste de la revue de Lausanne, et de mémoire, il lui dit, bon, à l'époque il s'appelait Excellence, Excellence, vous avez démissionné, qu'est-ce que vous pensez? Et il répond en disant, j'ai un très profond respect pour les nationalistes, un très profond respect pour l'Istiqlal, mais je pense que quel que soit le rôle important qu'ils ont joué, le fait qu'un parti veuille jouer tout seul est quelque chose de tout à fait inquiétant par rapport à la démocratie. Et je crois que c'était ça son idée, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il y ait un multipartisme, et je pense que c'est ça sa modernité. C'est-à-dire, il a toujours voulu, je pense que s'il y a une ligne directrice dans sa vie, c'est qu'il a toujours voulu ouvrir plutôt que fermer. Ouvrir, qu'il n'y ait pas un seul parti, qu'il y ait plusieurs partis, qu'il y ait des associations, qu'on soit pour le Maroc et pour la France. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était là-dedans, et je pense que quand il parlait de... ça a été dit par moi et ça a été repris par Siad Lastouki, quand il fait cette déclaration très forte, quand il donne sa démission, j'ai souligné en gras, et c'était moi qui soulignais en mon âme et conscience, je crois que c'était quelqu'un qui avait vraiment cette forte idée d'agir en son âme et conscience. Pour parler de manière moderne, c'était quelqu'un, je crois que si on ne retient que les aspects positifs de mon père, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait cette grâce-là, qui était toujours impliqué et toujours très aligné. Il agissait toujours en son âme et conscience. Je ne l'ai pas dit, mais, et c'est la dernière chose, comme ça je ne mobilise pas, c'est Abdelrahim Bouabi dit c'était quelqu'un de très intelligent, avec très forte personnalité, très introduit, etc. Et il dit à un moment, peut-être aussi un peu candide, il avait peut-être un peu de candeur. Moi, j'apprécie beaucoup qu'on dise de mon père qu'il avait de la candeur, parce que je pense que quand on a traversé tout ce qu'il a traversé et gardé de la candeur, garder du cœur, ça veut dire que vraiment on raisonne en termes d'âme et conscience et pas simplement en termes de politique. Voilà. Par rapport à votre question sur son rôle à l'international, on pourra peut-être en parler plus tard si j'ai des petites informations. Mais avec plaisir, je garde votre offre de réfléchir à quelque chose ensemble et on pourra en discuter tout à l'heure. Merci.